चैनल रे आपण मानको स्वागत। आज अध्याय रे आमे माने जानिबा ए शनि रो प्रकोप किपरि बंचिबा आ शनि शनि को द्वारा ए समाज रो की कल्याण होची से विषय रे पद आज नना को पदरी बुझीबा। ए एक्चुअली जो शनि मीन शनि जो आसुची ए मीन शनि रे समाज रो कल्याण कोन होबो? खाली समस्ते कहउछन तो प्रलय प्रलय विनाश हो, मीन शनि रे बहुत जिंस नष्ट होई जिवो, किंतु एटा प्रकृत सत्य घटना नुह। जहाँ आगुरु मध्य चलीची एबे मध्य तेबेला चलीची। ए संदर्भ रे आमे नना के पाखरे आज पहुंचीछु। आमे नना को जानिबा प्रकृत रे शनि कोन हमर अनिष्ट करिवो आ मीन शनि प्रकृत रे कोन पई कहउछन ना एटा केवल ए वर्ष हेची कि आसंता वर्ष जो आसी बोली कहउछ सेबे हबो किबा आगुरु मध्य ए मीन शनि हेची। ता पूर्व हमर गोटे प्रीवियस एपिसोड आमे देइथिलु जे मीन शनि रे कोन प्रभाव पडुची ए शिव संवत्सर कोन ए विषय में आमर आगुरु बहुत वीडियो हेची। से वीडियो को आपण माने हमर चैनल रे देखि परिबे और से जो जानि परिबे। आज विषय होची ए मीन शनि ए समाज को कोन संदेश देबा को आसीची ए विषय हम जानिबा। असंतु हम नना गुठु ए मीन शनि विषय पचारि बुझिबा। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा जय जगन्नाथ। प्रणाम आज्ञा, भक्त मन को प्रणाम। आउ जो माने आपणकर अच्छे सिद्ध साधक प्रणाम एवं सज्जन व्यक्ति प्रणाम। तेणु आज मीनश्री युग विषय मु आपण को पुखानुप कह जाऊँगी शनिचर मंत्र कह जाऊँगी जमी गायत्री श्रेष्ठ सेमती। तेणु आपण मैंने शुणु आउ से भाव कर्म करतु ता द्वारा आपण मंगल, आपण परिवार मंगल, जगतर मंगल, समस्त सिद्ध भक्त मान एक कथा मु उपस्थापन करुछि। प्रथमे आमर सब सज्जन मान को प्रणाम एवं भक्त मान को प्रणाम। मोर कहबार उद्देश्य होछि ये संसार स्थायी नुहे, ये जीवन मध्य स्थायी नुहे। स्थायी सुख कि स्थिर मान जो स्थिर शांति एठे मिलिबो नाही। ए जीवन रे केवल दुख, जंत्रणा, आपद, विपद, शोक और शेष रे मृत्यु ये होची एकमात्र वास्तवता। आपण क्यों देव देवता पूजा उपासना मंत्र जंत्र तंत्र तुमको स्थायी मुक्ति दे पारिबो जदि साधना थिबो। तुमर बुद्धि प्रस्तुत ध्यान द्वारा भक्ति द्वारा आसीबो, किंतु विज्ञान तुमको इतस्तत करिवो। तेणु स्थायी निष्पत्ति नहीं पारिबो नहीं। कहीं ना ये मनुष्य उपरे जने चाबुक धरी बसची से होची नियति। नियतिर निगड़ नियम विधान जो अच्छी ताको केही भांगी पारिबे नहीं। निजर स्वाधीन जीवन बचार क्षमता मनुष्य पाखे नहीं। अन्य पाखे अस्थायी सुख भोगवाक मनुष्य को अन्य ठार सुख छड़े आने को पड़ो। मु बची बोली से अन्य को मारिबो। ए मीन शनि कथा कहूची जो मीन शनि आसीबो न देले जे न मारिबो तब धन आसीबो नहीं। अन्य को ठेल देले मु उठी पारिबे नहीं। अन्य को पछरे पकाई देले मु आगु जाई परिबे नहीं। तेणु यही संग्राम ये मीन शनि भी चलो। तेणु आमर महाप्रभु अच्युतानंद सतर्कवाणी लिखिंट आपण को से शनि जोटा हवा कथा सावधान हुआ तुई ठा ठिकोणा किछ रहिबो नाही। हे भक्त गण मीन शनि आसिला धाई। हे शनि गण, हे भक्त गण सावधान हुआ तुई ठा ठिकोणा किछ रहिबो नाही। हे भक्त गण मीन शनि आसिला धाई। से जो अंक अच्छी दिवसिक देकर अंक ठारू अनाई देख। हे भक्त बण
ମାଗିଲେ ନ ମିଳିବ ଭିକ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ କାର ହେବ ରାଜ୍ୟ ଧୋଇ, କାର କ୍ଷେତ୍ର ବୁଣା ହୋଇବ ନାହିଁ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ କାର ଓଳିଆ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଜାଣିତା ମନ 1364 ସାଲ ଚୈତ୍ର ମାସ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଥରି ଉଠିବ ଦେଶ ବିଦେଶ 74। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଆପଣ 67 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି, 68 ଉପରେ 74 ଅଙ୍କକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳୁ କଣ ହବ, ଫଗୁଣ ମାଳକୁ ମାସ ବେଳକୁ କଣ ହବ, ଫଗୁଣ ଚୈତ୍ର ବେଳକୁ ଦେଖିବ ଯୋଗିନୀ କର ଗୋଳକୁ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଝାଡି ଦେଉଥିବେ ଉତ୍କଳକୁ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଉତ୍କଳକୁ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ଘେରିକିରି ଛାଡିବେ। ବାଣ୍ଟି ନେଇ ଯିବେ ଜିଲା, କେହି ନ ଛାଡିବେ କାହାର ଢିଲା। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ସେ ତ ନ ମାନିବେ ଯୁବ ପିଲା। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ନା ଯୁବା କୁମାରୀ ଛାଡିବେ ନା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡିବେ, ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ଲେଖିଲେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ମଡ଼ା ଫାଟିଯିବ, କାନ୍ଦ ଫାଟି ଚମଡ଼ା। ହେ ଭକ୍ତ ବଣ ଦେହ ହୋଇଯିବ ସଳ ପୀଡ଼ା। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଆଜି ଯିଏ ବୋହିବ ଶବ, କାଲିକି ସେ କାହା କାନ୍ଧେ ବସିବ। ହେ ଭକ୍ତ ବଣ ଏହିପରି ଲାଗିଥିବ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଶେଷକୁ ମରିବେ ସେଇ, ତାକୁ ବୋହିବାକୁ ନଥିବେ କେହି। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ତାଙ୍କ ଦରଜା ଫିଟିବ ନାହିଁ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଗୃହ ତାଜ୍ଞଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ସେତିକି ବେଳକୁ ହୋଇବ ଦେଖା। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ତ ମନକୁ କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲି, ଏଇଟା ମିନସନୀ ଭିତରେ କହିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସତର୍କ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଲା ମୁଣା ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଗୋଟି ଗୋଟି ଧରା ପଡିବେ ସେତ। ଅରୁଆ ଖିଆ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ପାଇ ବାଣ ରଖିଛି ଖଞ୍ଜି। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଆଖି କରୁଥିବେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି। ଠିକେ ଅଚ୍ୟୁତ କହଇ ଭେଟ ହେବ ସବେ କାଳିଆ ଘାଇ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ପରୀକ୍ଷା ହବ ସେଠାଇ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ ମୋର କହିବା କଥା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମିନସନୀ ଭିତରେ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିବା, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରି ଜପନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନସିକ ପୂଜା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପୂଜା। ଆମର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆଚରଣ କଣ? ଚଉବର୍ଗ ସାଧନା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ହଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ। ସେ କାହାକୁ ସାଧନା କରୁଥିବେ? ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଏଇ ଚାରିଟି ଶକ୍ତି ସାଧନା କରୁଥିବେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କି ଜାଣି ତାଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍କଳର ଅବଲମ୍ବୀ ନିଜ ନିଜ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପିଲାବେଳୁ ଧରିଛି, ସେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ସେ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଳିୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିନସନୀ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଚୋରି ହବ, ଡକାୟତ ହବ, ଲୋକ କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯୋଉମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୁଟିବେ। ଆଉ ଯୋଗ୍ନୀଗଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତଳୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି।
ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଅନସରାସରି ପଶିଯିବେ, କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମାକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଠୁଳ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଧର୍ମ ଧାରେ ତିଥି ଧରିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଗତିଶୀଳ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ମୀନ ଶନିର ଉତ୍ପାତରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ଆର ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜପନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ସେ ଜାଣେ ଧନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ସତ ଧର୍ମରେ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଶନି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାକୁ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତାର ପରିବାର, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ବାପା, ମା ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଏହା ହଉଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିରି କରିବେ, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଲେଖୁଛ, ଏସବୁ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ହଁ ଧର୍ମସି ତତ୍ତ୍ୱମାସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖିଲିତ ବ୍ରହ୍ମ। ନା, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବୁଡୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କାହାକୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର କର୍ମାକ୍ରମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କାଳ, ସେ ହଉଛି ମହାକାଳ। ସିଏ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ଆକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ୱୟଂ ଯମ, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ସବୁ କିଛି ସବୁ ସେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଭାବନ୍ତା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ଚୋଟ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ସତ। ଅସତ ପଥରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ ଶିବଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇଛି, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଓಂ ସଂ ଶନିଚରାୟ ନମ, ଶନିଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ଛାୟାପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଛାୟାପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରାୟ ବିଦ୍ମହେ ତନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ପାପେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ, ଧନ ଅର୍ଜିତେ ଧର୍ମ କରି ଧନ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶନି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୟା ଅଛି, ଯାହାର ଅହିଂସା ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଶନି ଏକସ୍ୱରରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳିବେ। ସେ ତାକୁ ଯେତେ ବିପଦ ସେ ତାକୁ କାଟିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏ ଶନିଚରଙ୍କ ଧର୍ମ। ଯଦି କେଉଁମାନେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି ଭାବିବେ ମୁଁ ଭୋଗିବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପଥର ପଡିବାର ଥିବ ସେଠି ତୁଳା ମେଞ୍ଚାଏ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପଡିବ, ସେ କଟିବ ନାହିଁ। ତୁଳାଟା କାଟିବନି, ପଥର ହେଲେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା? ସତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କାମ ଶକ୍ତିକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ, ଚେତନା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ କାମ ଶକ୍ତିକି ନିଧନ କରନ୍ତୁ, ଚେତନା ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ମନକୁ ପରସ୍ପର ମିଳେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କାମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ। ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କାମନା ବାସନା କୁ ମନରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ମହତ କଥାକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାମନା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଅଭିଶାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ଗୁରୁ ଶିବକୁ ଜପିବି, ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଜପିବି, ନହେଲେ କିଛି ନଥିଲେ ସଂ ଶନିଚରାୟ ନମ, ନହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଚୟ ପ୍ରକ୍ଷର ବିଷ୍ଣୁ ମହାଗ୍ରହ ଛାୟା ଗର୍ଭ ସଂତ ବନ୍ଦେ ବେତା ଶନିଶ୍ଚର ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। କାମନାକୁ ଆପଣ ସଂଯତ ନ କଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଷ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କର୍ମ ବିଷ ହେଇଯିବ। ତେବେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, କ୍ରୋଧରୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୁତି ଲୋପ ପାଇବ, ଶ୍ରୁତି ନାଶ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପତନ ହେଇଯିବେ। କହିବେ ଆମକୁ ନନା ଧର୍ମ କଥା କହିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କହିଥିଲେ, ଆମର ଏମିତି ହେଲା, ନନାକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ମୁଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବ ନେଇ କିଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାବେଳୁ ପାଠ ପଢି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କାରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ସତ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଯଦି ଇଏ କଥାର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନବୀୟ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ତ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତିକି କହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଓಂ ନମ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ, ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍वे ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତାୟ ଧୀମହି ତନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍वे ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତାୟ ତନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଛାୟା ପୁତ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତା ତନୋ ଶନି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ହବ, ସେ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ବା ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ବାବୁ ଏଇ ଓଡିପିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଆମ ଧର୍ମର ଚଉବଳ ସାଧନା ଶେଷ ନ ହଉ, ଧର୍ମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ, ଭକ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ,
मुख लाभ करंतु। जय जगन्नाथ। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकर पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।